So today's class will be on bone marrow biopsy, how to do bone marrow biopsy and relevant instruments along with hematology charts. That hematology charts, and there are also other charts. In your exam, there will be a table on charts. So in a table, these charts will be handed over to you, and relevant any questions can be asked regarding that chart, including the diagnosis. So first is the X-ray. In hematology, there is only one X-ray, which is this. So it is a X-ray of the skull, AP view and lateral view. It is PA view actually, and lateral view. It shows the diploic space, meaning the space in between the two tables of the skull. The space has been widened, and the marrow in between the spaces has been, there is hypertrophy of the marrow. So the outer table and the inner table is separated by a considerable distance, and there is widening of the diploic space, and the bony spicules or bony strands are elongated or straightened, right? So this is an illustrated image showing this is the skull, and these are the bony spicules or diploic space. This is the diploic space or bony spicules. Now this thing forms a characteristic appearance. It is called hair on end appearance or crew cut appearance. Crew cut means মিলিটারিদের যে চুলের ছাঁট হয়, ক্রিউদের যে চুলের ছাঁট হয় দেখবি একদম খুব ছোট ছোট হেয়ার হয়, আর those hairs are straight. So this is crew cut appearance or hair on end appearance. So this is the long thin vertical striations that resembles hair, like hairs are standing on its ends. So it is called crew cut appearance, and it suggests an extreme degree of medullary erythropoiesis. So the sites of erythropoiesis in newborn period can be liver, can be spleen, but in older children it is usually bone marrow. The bone marrow, the long bones of the bone marrow are usually replaced by fat in the later half of the life. So the flat bones are usually the sites of hematopoiesis, right? So what are your flat bones? Sternum, skull, pelvis, ribs, etc. And also the sites of the hematopoiesis are the ends of the long bones, lower end of the femur, upper end of the tibia, like that. So in diseases where there is hypererythropoiesis, where the erythropoiesis is increased, there will be hypertrophy of the marrow. So what are the causes? So it shows the picture. Now see, this is the normal, the diploic space. Now see, when there is hypertrophy, the bony strands or spicules are straightened like vertical hairs that are standing on their base. So there is hypertrophy of the bone marrow. Same picture. Now this is a mnemonic to remember the various causes of the sign. Now তোরা এই এক্সরেটা দিলেই প্রথমেই বলে দিবি না থ্যালাসেমিয়া। এক্সরে দেখে থ্যালাসেমিয়া ডায়াগনোসিস করা যায় না। You can say chronic hemolytic anemia. So what are the differential diagnosis? There is a mnemonic called HINEST, HINEST. Number one is the hereditary spherocytosis. I stands for iron deficiency anemia. N stands for metastasis of the neuroblastoma. E stands for G6PD deficiency causing hemolytic anemia. S stands for sickle cell disease, and T stands for thalassemia major. So HINEST টা লিখে নে। তোরা যদি তোদের এক্সামে বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবল ডায়াগনোসিস, তোরা বলবি দেয়ার শুড বি অ্যান ক্রনিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এবার ক্রনিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ছাড়া যদি তোদের কিছু জিজ্ঞেস করে, দেন ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ডিগ্রি বাই দিস নিউমোনিক। হাই নেক্সট টপিক, টুডেজ টপিক ইজ দ্য bone marrow aspiration and bone marrow biopsy. Have you seen bone marrow needle in your pathology classes? দেখেছিস bone marrow needle pathology-তে? Yes. So bone marrow aspiration and biopsy, two things are very similar, but there are certain differences. So what is when we do bone marrow aspiration? প্রথমে aspiration আসি, what are the indications? Suspected malignancy, leukemia, lymphoma, or any hematological disease in which there is
pyrexia of unknown origin or refractory anemia, মানে cause of anemia you cannot treat it by your medications and the cause of anemia is not evident by routine investigations. So the main indication is the hematological disorder like anemia, pancytopenia, suspected leukopenia, severe neutropenia, lymphoma and suspected storage disorder. So what are the storage disorders? Like lysosomal storage disorder. দু চারটে এক্সাম্পল বল গচার ছাড়া বল। Tay-Sachs disease, Niemann-Pick's, Fabry's disease, Farber's disease. These are the examples of lysosomal storage disorder. In lysosomal storage disorder, by doing bone marrow, there is a cell. It is called Gaucher's cell. নাম শুনেছিস প্যাথোতে কি রকম দেখতে হয় Gaucher's cell? একটা crumpled tissue paper like appearance. So the cytoplasm is shrink and after H&E staining it shows the crumpled tissue paper like appearance. So সেটাও একটা bone marrow indication. Another indication is to evaluate the effects of chemotherapy. You have suspected leukemia or lymphoma. Now you have started chemotherapy. Whether that chemotherapy has started working adequately or not, you can that's why you have to do bone marrow aspiration or biopsy. Now what are the contraindication? Bani দুটো বলা যায়, severe bleeding, coagulation disorder, hemodynamically unstable patient and local skin infection. Now what is the site of doing bone marrow? কোথায় আমরা bone marrow করি? অনেক জায়গা আছে, বল কোথায় কোথায়? Spinous procedure. So for adult patient the site, there are various sites like iliac crest, anterior superior iliac spine, sternum, tibial just below the tibial tuberosity, etc. তো আমরা বড়দের ক্ষেত্রে what is the site of the choice is iliac crest. বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আমরা iliac crest করতে পারি, আরেকটা জায়গায় করতে পারি just below and medial to the tibial tuberosity, because it is the flattened area and another site is sternum. But in pediatric patients sternum is avoided because when you are introducing this needle to the sternum, the body of the cavity of the thickness of the sternum is very small in pediatric patient, around 2 cm. So you can very well injure the vessels that is underneath the sternum. Sternum এর নিচে কি আছে? Mediastinum. So you can very well injure the mediastinal structures by piercing this needle forcefully. সেই জন্য বাচ্চাদের sternum is not the site of the choice. তাহলে বাচ্চাদের আমরা কোথায় করব? Either in the posterior superior iliac crest or tibial tuberosity, below tibial tuberosity. So there are two needles for bone marrow aspiration. আমরা প্রথমে আগে bone marrow aspiration টা বলি. One is called Salha's needle, another is called Klima's needle. কি রকম দেখতে হয়? So this is the Klima's needle. এখানে দেখ, এখানে একটা এই পোরশনটা কি বলে? স্টিলেট. Then this is the needle portion. ছবি আছে, এখানে দেখ এইখানে একটা স্ক্রু দিয়ে আমরা এই নিডল পোরশনটাতে কতটা ঢোকাবো বার করব সেটা আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি. So there is a adjustable screw. You can use both Salha's or Klima, যে কোনো একটা ইউজ করতে পারিস. ক্লিমাতে কি আছে যে সেখানেও সেম জিনিসটা, এখানে একটা স্টিলেট, এটা নিডল, এইখানে যে কতটা গার্ডটা করব সেটা এটা দিয়ে তুই কন্ট্রোল করতে পারিস. So this is the Salha's needle and this is the Klima's needle. দেখেন না, ওখানে একটা লক আছে, দেখবি ওটা লাগিয়ে দিবি. So how do you do this bone marrow aspiration? আচ্ছা, প্রথমে বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন করার জন্য তাহলে আমরা সাইট অফ দ্য চয়েস কোথায় চয়েস করেছি? না, সাইট ইজ posterior, the site is iliac crest. So the baby is made to lie down in prone position. Local, এবার যদি খুব ছোট বাচ্চা হয় তাহলে you have to do it under general anesthesia. যদি বড় বাচ্চা হয় then you can do it under local anesthesia. So you have to infiltrate the skin of the area, infiltrate the skin with lignocaine.
বাচ্চাকে জেনারেলি সিডেশন করা হয় ইউজিং মিডাজোলাম অর ইউজিং কেটামিন। তো সেইটা করার পর এবার দু রকম প্রসিডিওর আছে। যদি তুই বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন করিস, জেনারেলি কোনো স্কিন আমাদের ব্লেড দিয়ে কোনো কাট করতে হয় না। কি করা হয়, নাও ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য নিডল ভার্টিক্যালি অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস দ্য নিডল ভার্টিক্যালি টু দ্য ইলিয়াক crest. So when you will reach the periosteum, there will be sharp pain. তো পেশেন্ট তখন কিন্তু খুব ছটফট করে। So now you have to introduce the needle using a rotating motion, এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাতে হয়, rotating motion. Then after some time you will feel a certain loss of resistance. When you are feeling certain loss of resistance, now you are inside the medullary cavity. কর্টেক্সটা তুই পিয়ার্স করে গেছিস। এবারে যখন মেডুলারি ক্যাভিটিতে ঢুকে যাবি, তখন তুই যদি নিডলটাকে ছেড়েও দিস, নিডলটা কিন্তু দ্যাট উইল স্ট্যান্ড ভার্টিক্যালি, বিকজ সেটা বোনের মধ্যে গেঁথে গেছে। নাও ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য স্টিলেট পোর্শন। এবার স্টিলেট পোর্শনটাকে বার করে হাতে একটা ড্রপ দিয়ে দেখে নেওয়া হয় যে whether you have entered the marrow cavity or not. Bone marrow aspirate material is just like blood, কিন্তু তাতে কিছু বনি স্পিকিউলস থাকে, আদারওয়াইজ বাইরে থেকে দেখে বোঝা খুব মুশকিল। দ্যাট উইল লুক লাইক ব্লাড। নাও ইউ হ্যাভ এন্টার্ড দ্য বনি ক্যাভিটি, ইউ হ্যাভ উইথড্রন দ্য স্টিলেট, নাও ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস এ 10 or 20 cc সিরিঞ্জ টু দ্য টপ অফ দ্য নিডল। সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। নাও ইউ ট্রাই টু অ্যাসপিরেট। নাও বোন ম্যারো অ্যাসপিরেট অ্যারাউন্ড 0.2 to 2 ml। তাহলে অ্যামাউন্টে খুব কম করা হয়, এর থেকে বেশি করা হয় না, আর আসবেও না ওর থেকে বেশি। ব্লাডের মতো নয় যে 5 ml 10 ml টেনে দিলাম, এটা হয় না। নাও ইউ হ্যাভ টু অ্যাসপিরেট দ্য বোন ম্যারো মেটেরিয়াল অ্যারাউন্ড 0.2 to 2 ml। এবারে যে বোন ম্যারো মেটেরিয়ালটা হয়, দ্যাট ইজ হাই ইন ফিব্রিনোজেন কন্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি প্রোন টু কোয়াগুলেট র্যাপিডলি। তো সেই কারণে এখানে কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিয়ে তুই বোন ম্যারো মেটেরিয়ালটাকে ল্যাবে পাঠাবি, তারা বোন ম্যারো স্মিয়ার করবে, সেটা হয় না। ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য স্মিয়ার অন স্পট। তো এই প্রসিডিওর করার আগে তুই কি করে রেখেছিস, ইউ হ্যাভ কালেক্টেড এ সেটস অফ স্লাইড, গ্লাস স্লাইড, কিরকম এরকম, ইউ হ্যাভ কালেক্টেড এ সেটস অফ গ্লাস স্লাইডস অ্যান্ড মেড ইট ক্লিয়ার। সো তুই যে 2 ml 1 ml বোন ম্যারো অ্যাসপিরেট মেটেরিয়ালটা নিলি, you have to make sure that you make several of these slides within minutes. যেই মুহূর্তে অ্যাসপিরেট করলি তারপরেই তোকে স্লাইডটা পরপর 6টা 7টা 8টা যতগুলো পারলি স্লাইড বানিয়ে দিবি, বিকজ সব কটা স্লাইড বেটার হবে না, তার মধ্যে হয়তো একটা দুটোই ভালো হবে। ওই টিপিক্যাল স্লাইডের যে ক্যারেক্টারিস্টিক তোরা ফিজিওলজিতে পড়েছিলিস, ইট শুড বি টাং শেপেড, ইট শুড বি মোনোলেয়ার, সেই তো তুই সেই মুহূর্তে যে তুই দুটো একটা স্লাইড করিস, তার মধ্যে কোনোটাই ওটা হবে না। তো 8-10টা স্লাইড জেনারেলি করে দেওয়া হয়, একটা দুটো তার মধ্যে হয়তো বেটার চলে আসে। তো ব্লাড স্লাইডের সাথে এটার ডিফারেন্স একটাই, যখন তুই স্লাইডটা টানবি তখন তুই বুঝতে পারবি, ইউ ক্যান ফিল দেয়ার আর সার্টেন স্মল বনি স্পিকিউলস দ্যাট আর কামিং ফ্রম দ্য ব্লাড, ফ্রম দ্য অ্যাসপিরেট। সো এইখানে ব্লাড স্লাইড টানা হলো। নাও ইউ হ্যাভ টু মেক দিস স্লাইডস ড্রাই, সেটা অলরেডি এয়ারে থাকতে এমনি ড্রাই হয়ে যায়। আচ্ছা, এইবারে তোর ওখানে কিন্তু বোন ম্যারো নিডলটা ওখানে ইন্ট্রোডিউস করা আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন নিডল বাই ইউজিং স্ক্রুইং মোশন। তারপরে সেই জায়গাটাতে ড্রেসিং ড্রেপিং নর্মালি যেরকম করা হয়, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। এবারে কাছাকাছি আরেকটা জিনিস, দিস ইজ দ্য বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন। Second thing is that sometimes it happens that you have introduced the needle to the bony cavity. Now you are trying to draw the bone marrow aspirate, but nothing coming out. It is called dry tap. So what are the causes of dry tap? MLMS-M7 is a cause of dry tap, right? আর কিছু, hairy cell leukemia is a cause, very good. আর Langerhans cell কোনো সময় হয়, খুব কমন myelofibrosis. Severe aplastic anemia is also a cause of dry tap. তো যখন তোর ড্রাই ট্যাপ আসছে, আরেকটা মোস্ট কমন কজ অফ ড্রাই ট্যাপ ইজ দ্য ফল্টি টেকনিক। তুই প্রবাবলি ওই ম্যারো ক্যাভিটিতেই ঢুকিসনি, সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেছিস। ইট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অ্যাকচুয়ালি ড্রাই ট্যাপ, মানে অ্যাসপিরেট করে কিছু আসছে না। সো এবারে অ্যাসপিরেট করে আনা হলো। নাও যেখানে ড্রাই ট্যাপ আসছে তখন তুই কি করবি, নাও ইউ গো ফর বোন ম্যারো বায়োপসি।
সো হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ বোন ম্যারো বায়োপসি, এটা অ্যাসপিরেশন বললাম। সো বায়োপসির ইন্ডিকেশন হচ্ছে যেগুলোতে বোন ম্যারো অ্যাসপিরেট করা হয় সেগুলো তো আছেই, প্লাস মাইলোফাইব্রোসিস, মাইলোফাইব্রোসিস, হেয়ারি সেল লিউকেমিয়া যেগুলো বললি সেগুলো সবকটা। সো হাউ ডু ইউ ডু বোন ম্যারো বায়োপসি? প্রসিডিওর ইজ সেম বাট দ্য নিডল ইজ ডিফারেন্ট। এই নিডলটার নাম কি কিছু কেউ বলতে পারবি? বল, কে একটা বললি? জামশিদিস নিডল। দিস ইজ কল্ড জামশিদিস নিডল। এটা প্লাস্টিকেরও হ্যান্ডেল পাওয়া যায়, মেটালেরও পাওয়া যায়। ইট ইজ কল্ড জামশিদিস নিডল। ইট ইজ ইউজড ফর বোন ম্যারো বায়োপসি। নাও হাউ ডু ইউ টেক বোন ম্যারোস বায়োপসি? প্রসিডিওর ইজ সেম। কোথায় কোথায় ডিফারেন্স আছে? আফটার, আচ্ছা, এটা বোন ম্যারো বায়োপসি ইজ মোর পেনফুল, সো ইউজুয়ালি জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া ইজ গিভেন। যদি সেখানে জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া না অ্যাভেলেবল করা হয়, sedation and local anesthesia. You have to introduce the needle directly ঢোকাতে পারিস, বাট মোর অফেন যেটা করা হয় স্কিনের ওপর একটা ছোট্ট নিক করে স্ক্যালপেল দিয়ে তারপরে নিডলটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়। সেম জিনিস, ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দিস নিডল ফোর্সফুলি ইউজিং এ কর্কস্ক্রু মোশন। গেল। এরপরে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ম্যারো ক্যাভিটিতে আছে সেটা দেখে নিলি। নাও ইউ হ্যাভ টু টেক আউট দ্য স্টিলেট। এবার স্টিলেটটা যেই বার করে নিলি, দেন আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য নিডল ফার্দার মোর অ্যারাউন্ড 1 to 1.5 সেন্টিমিটার। তাহলে আমি স্টিলেটটা বার করে নেওয়ার পর আরো নিডলটাকে 1 সেন্টিমিটার ভেতরে ঢোকাবো। তাতে কি, নিডলটা যেই বেরিয়ে গেল, নিডল একটা হলো পোর্শন ভেতরে আছে, সেইখানে কিছু বোন ম্যারো মেটেরিয়াল ভেতরে ঢুকে গেল। নাও ইউ টেক দ্য হোল থিং আউট অ্যাজ এ হোল। তাহলে ওই যে বনি একটা 1 সেন্টিমিটার সেগমেন্ট, দ্যাট ইজ ইউর বায়োপসি স্পেসিমেন। আরেকটা কি করা হয়, যে ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস করা হলো, স্টিলেট তোলা হলো, দেন ইউ ইন্ট্রোডিউস ইট মোর 1 to 1.5 সেন্টিমিটার। নাও ইউ ইউজিং এ কর্কস্ক্রু অর রোটেটিং মোশন টু ব্রেক দ্য বনি স্পিকিউলস অ্যারাউন্ড। কিরকম? এইভাবে বোন ম্যারো বায়োপসি নিডল ঢোকানো হলো, এইখানে ঢুকিয়ে পর এটাকে কিছুটা রোটেট করা হলো, যাতে এই জায়গাগুলোতে বনি স্পিকিউলস গুলো একটু ক্র্যাক হয়ে যায়। তার মধ্যে কিছু ক্র্যাক হয়, সেটা ভেতরে ঢুকে গেল নিডলে। দেন ইউ উইথড্র দ্য হোল থিং অ্যাবাভ। বোঝা গেল? এটা হচ্ছে বোন ম্যারো বায়োপসি। সেকেন্ড, যদি তোর বোন ম্যারো বায়োপসির ক্ষেত্রে কি হয়, যেহেতু ওখানে নিক করা হয়, অনেক সময় সুচার লাগে, অনেক সময় লাগে না। ইট ইজ কল্ড বোন ম্যারো। ইট ইজ ইউজুয়াল। আচ্ছা, বোন ম্যারো বায়োপসিতে কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে? যেহেতু এখানে অনেকটা বেশি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, ইফ ইউ over puncture the iliac crest, then you can injure the pelvic organs. এটা একটা হতে পারে বায়োপসির ক্ষেত্রে, অ্যাসপিরেশনের ক্ষেত্রে হয় না। বায়োপসি নিডলটা যেহেতু অনেকটা বড় হয় আর মোটা হয়, সেক্ষেত্রে হতে পারে। So what are the complications? Pain, severe bleeding, injury to the internal organs, etc. দেখ, এখানে বায়োপসি নিডলের টিপটা, এটা হচ্ছে নিডলের টিপটা, এটা স্টিলেট পোরশনটা। দেখ, স্টিলেট পোরশনটা একটু এগিয়ে আছে সামনের দিকে, দেখতে পাচ্ছিস? আর এটা স্টিলেট, এইটা। আর দিস ইজ দ্য জামশিদিস নিডল। জামশিদিস নিডল এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, তাই দেখাতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আর বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন নিয়ে কারো প্রশ্ন থাকলে বল। আছে কিছু? কোনো কোয়েশ্চেন বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন নিয়ে? নেই। আচ্ছা, নাও উই উইল গো টু হিমাটোলজি চার্টস। নাও দ্য ফার্স্ট চার্ট দেখানোর আগে এইটা দেখ। So in hematology charts, a chart will be provided to you like this in exam. এরকম টাইপের একটা চার্ট দেয়া হবে তোদের। সেখানে ব্লাড প্যারামিটারস আছে, সেখানে আছে হিমোগ্লোবিন, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট, নিউট্রোফিল, এটসেট্রা, এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি, প্লেটলেট কাউন্ট, এটসেট্রা। নাও ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনোজ হোয়াট আর দ্য ডিডিজ অ্যান্ড রিলেভেন্ট ভাইভাস। তাহলে এখানে এবার তুই আমাকে বল যে পেডিয়াট্রিক পেশেন্টের কত কম হলে জেনারেলি আমরা অ্যানিমিয়া বলি। পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট, নিউবর্ন নয়, পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট। অ্যানিমিয়া বলবো কত কম হলে জেনারেলি? 11। ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য কাট অফ ফর পেডিয়াট্রিক পেশেন্টস। এবার এইটা এজ ওয়াইজ একটু ভ্যারি করে। নিউবর্নদের ক্ষেত্রে 16 to 18 অবধি নর্মাল, তার নিচে হলে অ্যানিমিয়া। ওল্ডার চিলড্রেনের ক্ষেত্রে, যেমন থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা 10-এর উপর হলেই নর্মাল করি, 11 করি না। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস থাকে, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট। নাও হোয়াট ইজ টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট?
মিনিং দা, দেখ এখানে আছে হিমোগ্লোবিন টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট, এটা তোরা জানিস, বলার কিছু নেই। এখানে একটা আছে টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট, কোথায় হলো, এখানে নেই, যাই হোক, মানে কত আরবিসি আছে। সো ক্যান ইউ টেল হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য আরবিসি কাউন্ট অ্যান্ড দ্য হিমোগ্লোবিন? কাউন্ট অ্যান্ড হিমোগ্লোবিন, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ? আচ্ছা তোরা আমাকে এটা বল কেউ, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন পিসিভি প্যাক সেল ভলিউম অ্যান্ড হিমোগ্লোবিন? মানে কারোর যদি পিসিভি ধর 40 হলো, তার হিমোগ্লোবিন কত হবে বলতে পারবি? ইয়েস, 1/3। কারোর যদি পিসিভি 40 হয় তাহলে হিমোগ্লোবিন হবে অ্যারাউন্ড 13 কাছাকাছি। সিমিলার টু টোটাল কাউন্ট, আরবিসি কাউন্ট যত, ইন মিলিয়নস পার মিলিমিটার কিউব, ধর বললো যে 4.5 মিলিয়ন পার মিলিমিটার কিউব ইজ দ্য আরবিসি কাউন্ট, তাহলে তার হিমোগ্লোবিন হবে অ্যারাউন্ড, সেটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবি, বুঝা গেল? এটা ইউজুয়াল। আচ্ছা এটা কিন্তু একদম মানে কোনো ফর্মুলা নেই, বাট ইউজুয়ালি এটা, এই ফর্মুলাটা মাথায় রাখবি, বলবি না, মাথায় রেখে বুঝতে পারবি যে হিমোগ্লোবিন যত আছে সেই তুলনায় হিমোগ্লোবিন আরবিসি কাউন্ট বেড়েছে না কমেছে। পরের অ্যাপ্লিকেশন আসবো। আর একটা জিনিস আছে, হোয়াট ইজ এমসিভি অর মিন কর্পাসকুলার ভলিউম? হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? অ্যাভারেজ ভলিউম অফ ইচ আরবিসিস। কত নরমালি? 80 to 100। বেশ, আচ্ছা আরেকটা আছে RDW, রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ, হোয়াট ডাজ ইউ মিন বাই দ্যাট? ডিফারেন্সেস ইন দ্য সাইজ অফ দ্য আরবিসিস। তাহলে যদি আমার কাছে 100টা আরবিসি থাকে, তার যদি প্রত্যেকটার সাইজ সিমিলার থাকে তাহলে RDW-টা কম হবে। যদি আমার কাছে 100টা আরবিসি থাকে, একটা ছোট একটা বড় একটা অনেক বড়, তাহলে RDW-টা বেশি হবে। রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা এখানে দেখছি, ডিস্ট্রিবিউশন যখন ডিসিমিলার আরবিসিস হবে তখন ডিস্ট্রিবিউশন উইথটা বড় হয়ে যাবে, যখন সিমিলার আরবিসি হবে তখন ডিস্ট্রিবিউশন উইথটা কমে যাবে। তাহলে একটা পেশেন্টের যার এমসিভি কম, এরকম অনেক পেশেন্ট আছে যেগুলোর এমসিভি কম, মানে তার ভলিউমই কম, বাট অলমোস্ট অল দ্য আরবিসিস আর সিমিলার ইন সাইজ, তার আরডিডব্লিউ কম হবে। কারুর এমসিভি কম, বাট তার মধ্যে অনেক কটা অ্যানাইসোসাইটোসিস আছে, অনেকটা পয়কুলোসাইটোসিস আছে, সেই জন্য ডিস্ট্রিবিউশনটা বেশি, তার আরডিডব্লিউটা বেশি হবে। বোঝা গেল? আরেকটা আছে এমসিএইচ, মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন। এটা হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড ইচ RBCs, average. Another is MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. It denotes the concentration of the hemoglobin around inside each RBC. Gelo? So MCB, MCH, MCHC and RDW. এবারে সেটা থেকে এখানে আসি। Now see this chart. This chart is taken from Nielsen. So this chart shows the difference between iron deficiency anemia, thalassemia and anemia of chronic disease. এই বন্ধ করলে কি করে হবে? সবই তো, কোনো তো ভেন্টিলেশন নেই ঘরের মধ্যে, ঘরের মধ্যে তো কোনো ভেন্টিলেশন নেই, বন্ধ করলে হবে কি করে? কোনো ভেন্টিলেটর নেই, কিচ্ছু নেই। আচ্ছা, so hemoglobin. So first hemoglobin. So hemoglobin content is decreased in all the three things. এত আওয়াজ হলে কি করে পড়ব? এই বন্ধ করে দাও, কি শোনা যাচ্ছে না, তোরা শুনতে পাবে না, বন্ধ করে দাও। ওটাও বন্ধ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর খুলে যাবে। হ্যাঁ, বন্ধ হয়ে গেলে খুলে যাবে। So what is the difference between iron deficiency anemia, thalassemia and anemia of chronic disease? Hemoglobin content is decreased in all the three lines, right? তাহলে অ্যানিমিয়া, সেই জন্যই অ্যানিমিয়া বলছি। এই তোরা গল্প করিস না ওখানে বসে বসে, একে শোনা যাচ্ছে না, ওখানে গল্প করছে। Now the MCV, mean corpuscular volume, is
decreased in iron deficiency anemia and thalassemia, but it can be of normal in anemia of chronic disease. Another thing is RDW, red cell distribution width, is increased in iron deficiency anemia, almost normal in thalassemia. It is a characteristic difference. RBC count is decreased in iron deficiency anemia, normal to increased in thalassemia. This is another important difference. Serum ferritin will be decreased in iron anemia. In thalassemia it will be normal. যদি বারবার blood transfusion হয় ferritin বাড়তে শুরু করবে. Total iron binding capacity will be increased in iron deficiency anemia. In thalassemia it is normal and it is decreased in anemia of chronic disease. Transferrin saturation is also decreased in iron deficiency anemia, normal in thalassemia, decreased in anemia of chronic disease. আচ্ছা, FEP হচ্ছে ফিটাল এরিথ্রোসাইটিক প্রোটোপরফাইরিন, এটা তোদের লাগবে না, সলিউবল ট্রান্সফারেন রিসেপ্টর লাগবে না। আচ্ছা, তাহলে এইগুলো বুঝলি। এবারে তো দেখিয়ে দিলাম স্যার। সো নাও সি দিস চার্ট, ইট শোজ হিমোগ্লোবিন অফ 5, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট অফ 9500, সো ইট ইজ নরমাল। অ্যানিমিয়া দেখতে পাচ্ছিস, আর নিউট্রোফিল 42%, লিম্ফোসাইট 52%, and reticulocyte count is 5%. RBC morphology shows microcytic hypochromic RBCs with anisocytosis, poikilocytosis and target cells, and platelet 1,80,000. এই অবধি যদি তো চারটা থাকতো তাহলে তুই কি বলতিস? এই অবধি চারটা থাকতো, যদি এইটা যদি না বলা থাকতো তাহলে তুই কি বলতিস? Hypochromic anemia. So what are the differentials of microcytic hypochromic anemia? Anemia, chronic disease, thalassemia and sideroblastic anemia. Sideroblastic anemia, right? So but এখানে একটা জিনিস এক্সট্রা দিয়ে দিয়েছে, HbF is 98% and HbA2 is 2%. So it is a case of thalassemia major. এবারে এইটাই যদি HbA2 টা अराउंड 30% হতো, HbF টা अराउंड 60-70% হতো, তাহলে কি হতো? ক্যারিয়ার অর ট্রেট। এবারে দেখ নেক্সট, এইটা দেখ, হিমোগ্লোবিন 4.5 গ্রাম পার সেন্ট, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট 2.6 মিলিয়ন পার কিউবিক মিলিমিটার, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট 6700, লিম্ফোসাইট 38, লিম্ফোসাইট 56, নিউট্রোফিল 38%. RBC morphology is microcytic hypochromic with anisocytosis, poikilocytosis, target cell, ওইটার মতোই। যদি এইটা তোকে না দিত, এই পোরশনটা যদি তোকে না দিত তাহলে তুই কি বলতিস? হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা ডিফারেন্স থাকবে থ্যালাসেমিয়ার সাথে, যেটা বলছিলাম, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট আর হিমোগ্লোবিনের রিলেশনশিপ। ইন থ্যালাসেমিয়া যদি এটা, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কি বলেছি, 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাহলে 2.6 মিলিয়ন যদি আমার আরবিসি থাকে তাহলে হিমোগ্লোবিন আসার কথা 2.6 ইনটু 3, তাহলে কত আসছে? 7.8, বাট হিমোগ্লোবিন কত আসছে এখানে? 4.5। এটা যদি থ্যালাসেমিয়া হতো তাহলে কিন্তু টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্টটা কমতো না, বরঞ্চ বাড়তো। এখানে টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্টটা কমে গেছে ইন রেসপেক্ট টু হিমোগ্লোবিন। তাহলে থ্যালাসেমিয়া যদি হতো তাহলে কিন্তু টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্টটা কমতো না, এটা কমেছে। কারণ আচ্ছা, এই ডিফারেন্সিয়ালটা কেন দরকার ডে টু ডে লাইফে? বিকজ থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট যখন আসছে, একটা হচ্ছে যে ক্রনিক বারবার ব্লাড ট্রান্সফিউশন পাচ্ছে, এভরিওয়ান নোজ ইট ইজ এ থ্যালাসেমিক পেশেন্ট, তাতে নিয়ে কোনো কারোর অসুবিধা নেই। বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট যখন থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট প্রথম প্রেজেন্ট করে তখন কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? অনলি অ্যানিমিয়া, আর কোনো কিছু নেই। মা বাবা হয়তো কেরিয়ার, বাট নো ওয়ান নোজ বিকজ দে হ্যাভ নট টেস্টেড। তার হেপাটোমেগালি, স্প্লিনোমেগালি, বনি চেঞ্জেস কিচ্ছু হয়নি, বিকজ সেগুলো একটা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের রিঅ্যাক্টিভ মেকানিজমের জন্য এটা হয়, রাইট? তো ওইগুলো যদি না হয় তাহলে তুই থ্যালাসেমিয়া যখন পেশেন্ট পাচ্ছিস, একটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার অনলি সিবিসি করতে দিবি, সেইখানে তুই কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবি কাকে আমি এইচপিএলসি করতে দেবো না কাকে আমি আয়রন প্রোফাইল করতে দেবো? মানে কাকে আমি থ্যালাসেমিয়া ভাবছি আর কাকে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ভাবছি, সেইটা তোকে ডিটারমাইন করবে হচ্ছে এই টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট। কারণ এমসিভি থ্যালাসেমিয়াতেও কমবে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতেও কমবে, এমসিএইচসি দুটোতেও কমে, অ্যানাইসোসাইটোসিস, পয়কিলোসাইটোসিস দুটোতেই দেখতে পাস, আরডিডব্লিউ দুটোতেই বাড়ে। তাহলে শুধুমাত্র সিবিসির বাকি প্যারামিটার না দেখে এগুলো বলা খুব মুশকিল। এবারে যদি তুই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সাসপেক্ট করিস, এই এটা খুলে দাও, বন্ধ হয়ে গেছে, গরম হচ্ছে বিষয়।
সো এবার তুই যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সাসপেক্ট করিস তাহলে তুই কি করতে দিবি, আয়রন প্রোফাইল, তার মধ্যে সিরাম ফেরিটিন, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি, ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশন সব কটা থাকে। তাহলে এখানে দেখ এমসিভি 58 কমে গেছে, এমসিএইচ 8 কমে গেছে, এমসিএইচসি 11 কমে গেছে, প্লেটলেট 180 মোরালেস নরমাল, সিরাম ফেরিটিন লেভেল 4.5 কমে গেছে। তাহলে এইগুলো মিলিয়ে কি হলো এটা ডায়াগনোসিস, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। এবারে হোয়াট আর দ্য কাট অফস? নাও ডিফারেন্ট বুকস সেজ ডিফারেন্ট কাট অফস ফর আয়রন প্রোফাইল। এবারে এইটা যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা নেলসন থেকে নেওয়া হয়েছে, যাতে এর থেকে বেটার কেউ না বলতে পারে, কারণ এটা বিভিন্ন বই বিভিন্ন রকম। সো হোয়াট ইজ দ্য হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন লেস দ্যান 11 যেটা বললাম ফর আপ টু 4 ইয়ার্স, এর কমে হলে আমরা অ্যানিমিয়া বলবো। এমসিভি কাট অফ ইজ 70 বাচ্চাদের, ফর টু সে ইট ইজ মাইক্রোসাইটিক, মাইক্রো মানে 80 to 100 নরমাল, কিন্তু 80 নিচে হলেই আমরা সেটাকে মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া বলতে পারবো না, 70 এর কম হতে হবে। সো ইট ইজ কাট অফ ইজ 70। সিরাম ফেরিটিন কাট অফ ইজ লেস দেন 5 ইয়ার্স এ 12 এর কম, লেস দেন 15 ইয়ার্স এ 30 এর কম, এই 15 লেস দেন 5 ইয়ার্স এ 15 এর কম বললাম, লেস দেন 5 ইয়ারে 12 আর লেস দেন মোর দেন 5 ইয়ার্স এ 15 এর কম। মোটামুটি আমরা 15 to 20 ধরে চলি। আরেকটা লাগে হচ্ছে তোদের ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশন। ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশন কাট অফ ইজ লেস দেন 16%, 16%। তাহলে ফেরিটিন লেভেল আগের চারটা যায়, ferritin level decreased in iron deficiency anemia, normal in thalassemia. It may be increased if the patient is receiving multiple blood transfusion. Total iron binding capacity, it is increased in iron deficiency. It is normal in thalassemia, but it may be decreased if the patient is receiving multiple blood transfusion. বোঝা গেল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থ্যালাসেমিয়ার মধ্যে পার্থক্য। মানে ধর তোর টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট হলো 4.5, তাহলে তোর হিমোগ্লোবিন কত হওয়া উচিত? ইনটু 3, মানে অ্যারাউন্ড 13.5 হওয়া উচিত। সেখানে হিমোগ্লোবিনটা হয়ে আছে 9। নর্মাল হতে পারে, হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ বাই দ্য ওয়ে, নর্মাল হতে পারে বা এরিথ্রোসাইট কাউন্ট কম হতে পারে, বেশি জেনারেলি হয় না। আর আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে কম হবে। নেক্সট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য এরিথ্রোসাইট জিঙ্ক প্রোটোপরফাইরিন। এই এরিথ্রোসাইট জিঙ্ক প্রোটোপরফাইরিন, it can be measured as directly on a drop of blood with portable meter useful for screening test in field analysis, particularly in children in whom uncomplicated iron deficiency is the primary cause of anemia. So for screening purpose, it is the investigation of choice is the erythropoietic erythrocyte zinc protoporphyrin. এটা ছাড়া lead poisoning এ erythrocyte zinc protoporphyrin বাড়ে। এইটা তোদের এমসিকিউ তে আছে, এরিথ্রোসাইট জিঙ্ক প্রোটোপরফাইরিন lead poisoning এ বাড়ে। আর আরেকটা স্ক্রিনিং টেস্ট ইউজ করা হয়। জেনারেলি আমরা ইন ডে টু ডে প্র্যাকটিসে হিমোগ্লোবিন, এমসিভি, ফেরিটিন, রেটিকুলোসাইট কন্টেন্ট, ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশন, ফেরিটিন এন্ড টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি এগুলোই দেখি। নেক্সট এটা দেখ, is a examination of a blood sample, it shows hemoglobin of 5.6 gram%, total leukocyte count 1,20,000, neutrophil 10%, lymphocyte 70%, RBC normocytic normochromic, platelet 46,000। কি বল? লিম্ফোব্লাস্টিক এখনো বলতে পারিস না, তুই বলবি অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। অ্যাকিউট লিউকেমিয়া কেন বললি? বিকজ বোথ দ্য সেল লাইন্স platelet and hemoglobin is decreased, leukocyte white blood cell lines has increased in drastic amount, তার মধ্যে আবার 70% lymphocyte, so it is a case of acute leukemia। চারটা দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা এবার লিউকেমিয়াতে এখানে ব্লাস্ট সেল বলা নাই, অনেক সময় লিউকেমিয়াতে ব্লাস্ট সেল ওখানে সেলে মানে পিকচারে দিয়ে দেয়, তো যদি দিয়ে দেয় আরো ভালো কথা, বাট এটা তুই ডায়াগনোসিস করবি ইট ইজ এ কেস অফ অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। নাও সি দিস চার্ট, এটা আমার ইয়েতে নেই। ইট শোজ হিমোগ্লোবিন অফ 7.7 gram%, টোটাল কাউন্ট 10,800, নিউট্রোফিল 48%,
RBC morphology shows macro-ovulocytic, hypersegmented neutrophils, anisocytosis, and coagulocytosis. MCV of 120, MCHC of 32, and MCH of 38. So platelet of 210,000. So it is a case of megaloblastic anemia. তাহলে what are the causes of megaloblastic anemia? দাঁড়া, নতুন কেউ বল, ওই তুই বল। What are the causes of megaloblastic anemia? বল, দু চারটে কজ বল। মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার দু চারটে কজ বল। একটা হলো B12 ডেফিসিয়েন্সি আর ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি আর হ্যাঁ আচ্ছা রেয়ারলি বেশ আর ওইগুলো তোরা পড়িস নি কি বলে ডায়মন্ড ব্ল্যাক ফ্যান অ্যানিমিয়া, ফ্যানকোনিজ অ্যানিমিয়া, ওগুলো বোধহয় তোরা পড়িস। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ইট ইজ এ যেটা তো চার্টটা দেখালাম, সো দ্যাট ইজ এ চার্ট অফ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। এবারে তোর ভাইভাটা হচ্ছে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া যেই পড়লো, ভাইভাটা মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে চলে গেল, এবার তার কজ জিজ্ঞেস করবে এটসেট্রা। নাও সি দ্য নেক্সট থিং, নাও সি দিস পিকচার। হিমোগ্লোবিন 12.5% নর্মাল, total leukocyte count 6800, neutrophil 48, lymphocyte 46. RBC morphology is normocytic, normochromic, and platelet is 34,000. So it is a case of এখানে প্লেটলেট কাউন্ট কমেছে, বাকি হিমোগ্লোবিন আর টোটাল কাউন্ট মোর অর লেস নরমাল। তাহলে কি হতে পারে? কোনো ব্লাস্ট সেল বা অন্য কিছু নেই। RBC is normocytic, normochromic. So what can be the cause? What can be the cause? It is a case of ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. তোরা ITP পড়েছিস কোথাও? প্যাথোতে পড়েছিস, বেশ। এই সেল এই পিকচারটাতেই যদি আমি টোটাল কাউন্টটাকে আরেকটু বাড়িয়ে এখানে একটা লিম্ফোসাইট পার্সেন্টেজটা বাড়িয়ে দিতাম, এটা কিন্তু লিউকেমিয়া হয়ে যেত। এখানে আইটিপি এই কারণেই বলা হচ্ছে বিকজ বাকি দুটো সেল লাইন নরমাল এবং কোনো ব্লাস্ট সেল নেই এবং আরবিসি মরফোলজি নর্মোসাইটিক, নর্মোক্রমিক। মানে আইটিপি, there are two types of ITP, one is acute ITP, another is chronic ITP. It is probably acute ITP. ওই আইটিপিতে আচ্ছা এইগুলো ডিসগুলো এখন আমার প্র্যাকটিক্যাল এতে এখানে বলা সম্ভব নয়। তোরা এই যে পড়ছিস বাড়িতে গিয়ে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, আইটিপি এগুলো একবার করে পড়বি, না হলে এই চারটার মানে বুঝবি না। থ্যালাসেমিয়া এগুলো একটু পড়তে হবে, কারণ প্রত্যেকটা ডিজিজ এখানে ডিসকাস করা পসিবল না। So this shows hemoglobin of 4.8 gram %. Total count is 3000. Neutrophil 16%, lymphocyte 80%, and platelet is 20,000. So it has involved all the cell lines, both RBC, WBC, and platelet. So it is a case of pancytopenia. So what are the causes of pancytopenia? না তুই বলবি না, পেছনে কেউ একটা বল বল পেছনে, ওই যে হ্যাঁ তুই বল, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্যানসাইটোপেনিয়া? সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্যানসাইট? নাম্বার 1 ইজ লিউকেমিয়া হতে পারে, আর কি হতে পারে? এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, আর কিছু কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি প্যানসাইটোপেনিয়া করতে পারে, মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া করতে পারে। সো ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি ক্যান কজ প্যানসাইটোপেনিয়া। আচ্ছা মাইলোফাইব্রোসিস যেটা আগে বললাম সেটা সব লাইন জমে। আচ্ছা আর কোনো কনজেনিটাল হিমাটোলজিক ডিসঅর্ডার করতে পারে প্যানসাইটোপেনিয়া? কনজেনিটাল বোন ম্যারো ফেলিওর সিনড্রোম বল, ফ্যানকোনিজ অ্যানিমিয়া, ডিসকেরাটোসিস কনজেনিটা, ডায়মন্ড ব্ল্যাক ফ্যান্স অ্যানিমিয়া, এগুলো করতে পারে। নাম শুনে এগুলো পড়বি এগুলো বাড়িতে গিয়ে, কারণ আমার পক্ষে এখন ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলো পড়ানো সম্ভব নয়। আচ্ছা আর কিছু করতে পারে, কিছু স্টোরেজ ডিসঅর্ডার করতে পারে। আচ্ছা আর তোর করতে পারে হ্যাঁ সিভিয়ার ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি বাই ইউজিং কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগস। কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ যখন ইউজ করা হয় তিনটে সেল লাইনকেই ডিপ্রেস করে, সো ইট ক্যান কজ প্যানসাইটোপেনিয়া। সিভিয়ার হাইপারস্প্লেনিজম also can cause pancytopenia. কালাজ্বর। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি কোনটা আইটিপি, কোনটা প্যানসাইটোপেনিয়া, কোনটা লিউকেমিয়া, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া? আচ্ছা এই চার্টগুলোই
প্রথম কথা হচ্ছে এই চার্টগুলো এবারে এক্সামে তোদের দেওয়া হয়েছিল তোদের সিনিয়র ব্যাচকে, নট নেসেসারিলি সেম চার্টই তোদের ব্যাচেও দেওয়া হবে, এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু। কাজে এগুলো পড়ে চলে আসবো বাকি কিছু জানি না, এটা করিস না। কারণ অনেক সময় এক্সামিনার নিজে থেকে চার্ট নিয়ে আসে, এইবারের এক্সামে এইগুলো দেওয়া হয়েছিল, নট নেসেসারিলি নেক্সট বার এক্সামে এইগুলোই দেওয়া হবে, ঠিক আছে।